Hello, good morning to you all. I think you are all safe in your native places and your houses, and so you are enjoying your family. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. So yesterday, I approved several of law of isolation and also one problem based on it. Today also I am going to prove one more problem with the same assumptions as same in the last problem, and also three more problems based on force free magnetic field. Okay, force free magnetic field concept itkondu one more problems na solve ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So let us see how to solve those problems. Okay, so to see those, so please come to my notepad. So now we are going to solve one problem, that is, so an infinitely conducting fluid moves parallel to the vertical z-axis. Vertical z-axis. Okay. Vertical means in this direction. Vertical z-axis. This is the flow direction of a coordinate system, Cartesian coordinate system x, y, z. Means we are going to take the Cartesian coordinate system with velocity omega as same in the previous problem, and magnetic field H acts in y direction. The magnetic field H is in y direction. Okay. If all the variables are independent of x and y, so last problem alli ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ z direction and the velocity is omega. H is the magnetic field, it is applied along y direction, means perpendicular to, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ magnetic field, so ಈ direction ಅಲ್ಲಿ velocity ಅಲ್ವಾ, same velocity omega into k, this is h into j, is it right? So and then all the variables, flow parameters are functions of, independent of x and y. They are not functions of x and y, means they are functions of only, so z and t alva, z and t, because independent of x and y andre they must be the functions of the z and t. Then we have to show, in the absence of body force, means gravitational force, in the absence of body force, the equation of motion for an inviscid fluid, equation of motion ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Okay, so del rho into del q by del t plus q dot del of q is equal to minus gradient of p, so and so on. Okay, ಇಲ್ಲಿ for these conditions, that equation means the equation of motion in the absence of body force, means g is 0, right? Then the equation of motion is given by rho into del omega by del t plus omega into del omega by del z is equal to minus del by del z of p plus mu into h square by 2 ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫರ್ದರ್ ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫರ್ದರ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ದಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂದ್ರೆ del omega by del t 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ and it gives the solution as p plus rho into omega square plus mu into h square by 2 is equal to constant ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು PDF ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನೇನು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, and they are independent of x and y. Okay, so in the absence of body force, ಅವಾಗ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್, ಸೊ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ from the given problem, q is equal to omega of z comma t into k, and because it is along z direction, your h is given by h of z comma t into j. It is in y direction, alva. And the equation of momentum is given by rho into del q by del t plus q dot del of q
q dot del of q is equal to minus gradient of p plus mu into j cross b. Okay, plus mu into j cross b. This is our momentum equation. So again Ampere's law ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು so you can write so j is equal to del cross h ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. b ನ you can write it as vector b is equal to mu into h ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Then this term will becomes, so this is simply j cross b. This will become mu into del cross h ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಟರ್ಮ್ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಜೆ ಕೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹೆಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 ಹೆಚ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಜೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಐ ಇಂಟು ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದು 0 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಂತು. ಜೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 0, ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಗೈನ್ ಐ ಜೆ ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. 0 0, ಹೆಚ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಹೆಚ್ 0. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓಕೆ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಐ 0 0, ಜೆ 0 0, ಕೆ ಇಂಟು ಓಕೆ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, ಇದು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಅಂತ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಝೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ. ಡೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಐ, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಂತು, ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ. ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಏನು ಬಂತು ಈಗ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಯಾವ್ದಾವುದು ಡೆಲ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಟರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೊ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮು ಡೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ವೈ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡೆಲ್ ಪಿ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನು ಬಂದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಕೆ ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವೆಕ್ಟರ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಆನ್ ದಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ನ ಕೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ is equal to minus del p by del z minus
ಮ್ಯೂ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎಚ್ ಅಲ್ವಾ, ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಏನು ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬರಿಬೋದೇನಪ್ಪ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಎಚ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು this is del t, del omega by del z is equal to minus gradient ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ, del by del z ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು, p ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವನೇನು ಕೇಳಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ನು ರೋ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ವಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಫ್ಲೋನ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೆನ್ ನೀವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಫ್ಲೋನ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಸಪೋಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ ಡಾಟ್ ರೋ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೇಸಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೇತ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ. It implies del by del z of rho into omega is equal to 0 ಬಂತು ಹೌದಾ. del by del z of rho into omega is equal to 0 ಬಂತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು, ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಒಮೆಗಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬರಿಬೋದಾಯ್ತನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ del by del z of rho into omega square as rho omega into del omega by del z ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೋ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ನೀವೇನು ಬರಿಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೋ ಒಮೆಗಾ ಇಂಟು ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ರೋ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ಈಗ ಥ್ರೂಟ್ ನಾವು ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೆಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಝೆಡ್ ಆಫ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯಿತು. ಈಗ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬೈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಹೆಚ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಾವೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಟರ್ಮ್ ಬಂದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಂತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಸಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಏನಂದ್ರೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ mod b whole square. And also you can prove alpha is equal to del cross b dot del cross b divided by mod del cross b
ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಇದು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಫಾನ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ force free magnetic field says del cross B is equal to alpha into B. Now ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, now I am going to take dot product of B on both sides of this equation. Dot product of B on both sides of this equation gives B dot del cross B is equal to B dot alpha into B ಆಯ್ತು. But you can write this as alpha into mod B square ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ಬಂದಾಯ್ತು. ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಇದು ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಈ ಕೇಸಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೊಂಡೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬಂದಾಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಏನು, ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ಡೆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ನೇ ತಗೊಂಡೆ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಕರ್ಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅವಾಗ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಏನು, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಕರ್ಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಓಕೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಸರಿ ಏನ್ರಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಇದೆರಡನ್ನ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, so you can write it as alpha b dot gradient of alpha cross b ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಬರೀಬೋದಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿತು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲ್ಫಾ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ curl of b whole square. Okay, this is what we want. Okay, so next, so ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಏನು, ಇಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ, ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು gradient of phi dot gradient of chi cross gradient of eta divided by mod of gradient of phi square minus
chi square into gradient of eta square. So where phi, chi and eta are arbitrary scalar functions. ಏನವು arbitrary scalar functions. Okay. ಈಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಬೀಟಾ ಹಿಂಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕರ್ಲ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ಎರಡು ಕಡೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರ್ಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕರ್ಲ್ ಆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ gradient of phi plus curl of chi into gradient of eta. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 0, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಸ್ 0. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇನಿದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ಅಂತ. ಆಲ್ಫಾ ಬಿ, ಓಕೆ, ಆಲ್ಫಾ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಉಳ್ಕೊಂತು ನಿಮಗೆ, ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಕರ್ಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಉಳ್ಕೊಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅಗೈನ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ. ದಿಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬಂತು, gradient of chi cross gradient of eta. Okay, so plus chi into curl of gradient of eta ಬಂತು. again this quantity is 0 ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಟರ್ಮು, ಇದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಕೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಇಂದ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಮಾಡ್. ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಮಾಡ್ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಸೊ ಫೈ ಪ್ಲಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಡಾಟ್. ಸೊ ದಸ್ ಏನು, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಮೈನಸ್ chi into gradient of eta dot gradient of chi cross gradient of eta. ಈಗ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಲ್ಫಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ minus chi square into so mod gradient of eta whole square is equal to ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಡಾಟ್ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ಖೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಡಾಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಈಟಾ ಈಟಾ ಎರಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅಗೇನ್ ಈ ಟರ್ಮು ವೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೊ ಇದು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲು, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 0. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ ನಾವೀಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಡೆಲ್ ಆಲ್ಫಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೈ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು, ನೋಡಿ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಡಾಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈ ಇಂಟು ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ ಡೆಲ್ ಫೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಕೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಮಾಡ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಈಟಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ.
ಬಟ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಟ್ಮನ್ ಫ್ಲೋ, ಸೊ ಅದು ಒಂದು 10 ಪೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಗೊಳಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು 2 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನೊಂದು 3 ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಮೈ ಎಫರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.